Career Post. Today we will see about 2024 DOP examination calendar that has been released yesterday, and it is a good news for all those who are aspiring candidates for the next upcoming examinations. As many are expecting the DOP calendar to 2024 to be released in this month, as we thought, DOP has released the calendar, and the first date of examination is 23/6/2024. This is examination for the postal assistant cadre, and those who are preparing for the postal assistant examination, the model notification will be issued on 26/4/2024, and circle notification will be issued on 30/4/2024, and the last date for applying is 17/5/2024. So the examination will be conducted on 23/6/2024 for the postal assistant examination. There may be candidates who are GDS and applying for PA examination. There may be candidates who are MTS and they are applying for postal assistant, and there may be candidates who are postmen and those who are applying for the postal assistant. This is the same examination will be conducted for all these candidates, and that will be on 23/6/2024. And the next examination is an important examination for GDS particularly. The examination for postmen and MTS will be conducted on 21/7/2024 in July 21st of this year. Model notification will be issued on 25/2024. Circle notification will be issued on 24/5/2024, and the last date for applying is 14/6/2024. And the examination will be conducted on 21/7/2024 అన్నమాట. ఎవరైతే GDS నుంచి MTS కానీ, GDS నుంచి పోస్ట్మెన్కి కానీ, అలాగే మెయిల్ గార్డ్కి కానీ ఈ ఎగ్జామినేషన్స్, అలాగే MTS నుంచి పోస్ట్మెన్కి కానీ ఇవన్నీ కామన్ ఎగ్జామ్ అనమాట. అయితే పోస్ట్మెన్కి సంబంధించి 4 పేపర్లు ఉంటాయి, అలాగే MTSకి సంబంధించి 2 పేపర్లు ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనం చదువుకున్నాము. దీనికి సంబంధించి సపరేట్ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేటువంటిది కూడా అవి చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. And coming into the inspector post, the examination will be conducted on 21/9/2024 and 22/9/2024, and the date of notification by the directorate will be issued on 24/7/2024, and the last date for applications is 16/8/2024. And I have made a video on how to prepare for inspector post examinations. If you haven't seen it, that will be a good video to start. Now, coming into the PS Group B examination, and the date of notification will be on 2/9/2024. Last date for application is 25/9/2024, and the date of examination will be on 27/10/2024. For PS Group B also I have made a video how to prepare for PS Group B. You can go through it anamata. And here మనకి పోస్టల్ అసిస్టెంట్ కి, MTS కి, పోస్ట్మెన్ కి సంబంధించి సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరిగింది. Now we will see about the eligibility conditions of the GDS or other departmental employees for appearing to these examinations. From GDS to MTS, 3 years of service is required, and educational qualification and age, there is no for age there is no restriction as such, but educational qualification 10th class you should have, and the pay level is level 1 with a basic pay of 18,000 in MTS cadre anamata. And GDS to postman, 5 years of service is required, and age is maximum age is 50 years of age, and educational qualification is 10th class, and level 3 is the pay level of a postman anamata. Basic pay is 21,700 for postman. And the GDS who have joined before 17/6/2022, they can appear for the PA examination. PA examination ki 17/6/2022 ముందు జాయిన్ అయినటువంటి GDS కేటగిరీ C కింద అపియర్ అవ్వచ్చు. 5 years of service is required for them, and age restriction 40 years is the maximum age, and educational qualification is 12th class, and pay level is level 4 for PA cadre. 25,500 is the basic pay. And here GDS joined after 17/6/2022, they can appear for PA examination under category C after completion of 8 years of service, and age restriction is there. 40 years is the maximum age up to which you can appear, and 12th class is the educational qualification, and the pay level is 4, and basic pay is 25,500.
ఇక్కడ జీడీఎస్ సంబంధించి ఒక మాట చెప్పుకోవాలి. ఎవరైతే కేటగిరీ ఏ, బి, సి అనేటువంటివి 3 ఉన్నాయి. జనరల్‌గా కేటగిరీ సి అనే మాట మీకు రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్‌లో కనిపించదు కానీ మీకు అండర్‌స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి ఎవరైతే పోస్ట్‌మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ సర్వీస్ కానీ, పోస్ట్‌మెన్ సర్వీస్ గానీ, పోస్ట్‌మెన్ సర్వీస్‌లో 3 ఇయర్స్ గానీ, పోస్ట్‌మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ 5 ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు కేటగిరీ ఏ కింద వస్తారన్నమాట. పిఏ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించినంత వరకు. అట్లాగే కేటగిరీ బి కింద పోస్ట్‌మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ ప్లస్ జీడీఎస్ సర్వీస్ 5 ఇయర్స్ ఉంటే కనుక కేటగిరీ బి కింద వాళ్ళు పిఏ ఎగ్జామినేషన్ రాయొచ్చు. జీడీఎస్ వాళ్ళకి 5 ఇయర్స్ ఉంటే కనుక 17/6/22 ముందు జాయిన్ అయిన జీడీఎస్ అయితే 5 ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంటే కేటగిరీ సి కింద రాయొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే పోస్ట్‌మెన్ గానీ, పోస్ట్‌మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ సర్వీస్ ఉన్న వాళ్ళు రాస్తే వాళ్ళని కేటగిరీ ఏలోకి పెడతారు. ఎంటీఎస్ టు పిఏ రాసినా కూడా వాళ్ళు కేటగిరీ ఏలోకి పెడతారనమాట. వాళ్ళకి నింపగా ఇంకా వాళ్ళక్కడ మనుషులు లేకపోవడం వల్ల పోస్టులు కనుక మిగిలిపోతే అప్పుడు మాత్రం చేతనే కేటగిరీ బి అనే దానికి, అంటే పోస్ట్‌మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ జీడీఎస్ ప్లస్ జీడీఎస్ అనేటువంటి కేటగిరీకి ఈ యొక్క పోస్టుల్ని మారుస్తారనమాట. వాళ్ళతోటి నింపుతారు. వాళ్ళు కూడా మనుషులు లేకపోతే అప్పుడు ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్, అంటే పాస్ అయిన వాళ్ళు లేకపోతే అప్పుడు జీడీఎస్కి ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి జీడీఎస్కి పిఏ ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది చాలా రిమోట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాకపోతే కొన్ని సర్టన్ స్టేట్స్లో లైక్ నార్త్ ఈస్ట్ కానీ అటువైపున కొన్నిసార్లు ఇట్లా కూడా పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. అందుకని జనరల్గా రూల్ అనేటువంటిది అందరి కోసం పెడతారు కాబట్టి ఇట్లా ఫిలప్ కాకుండా పోస్టులు ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగిందనమాట. అట్లాగే మెయిన్ మరి జీడీఎస్కి మాకేంటంటే బెనిఫిట్ పిఏ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నామంటే కనుక పోస్ట్‌మెన్ అండ్ ఎంటీఎస్కి ప్రిపేర్ అయ్యే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ద సిలబస్ ఈ పిఏ ఎగ్జామినేషన్లో కవర్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు అది ప్రిపరేషన్కి ఒక ఎగ్జామ్ కింద పనికొస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అట్లాగే ఎంటీఎస్ టు పోస్ట్‌మెన్ అని ఉన్న వాళ్ళకి 3 ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంటే ఎంటీఎస్ టు పోస్ట్‌మెన్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు అనమాట. 12th క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లెవెల్ 3 21,700 ఇస్ ద బేసిక్ పే ఫర్ పోస్ట్‌మెన్ అనమాట. అండ్ ఎంటీఎస్ ప్లస్ జీడీఎస్ విత్ అ సర్వీస్ ఆఫ్ 5 ఇయర్స్ దే కెన్ అపియర్ ఫర్ పోస్ట్‌మెన్. ఎంటీఎస్ ప్లస్ జీడీఎస్లో 5 ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంటే వాళ్ళు పోస్ట్‌మెన్ ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికి అర్హులు అనమాట. 12th క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లెవెల్ 3 21,700. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఇయర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఇట్ సర్కిల్ వైజ్ అండ్ examination will be circle wise. At the same time merit also will also be taken circle wise in 2024. And ఒకే డివిజన్లో పేరెంట్ డివిజన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది అది ఎంటీఎస్కి లేదు, పోస్ట్‌మెన్కి లేదు, పిఏకి లేదనమాట. ఇప్పుడు సర్కిల్ లెవెల్లో ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది కండక్ట్ చేస్తూ సర్కిల్ మెరిట్ అనేటువంటిది అన్ని క్యాడర్స్కి తీసుకొని ఒక మెరిటోరియస్ క్యాండిడేట్ ఏ అనేటువంటి డివిజన్లో 90 మార్కులు వచ్చి బి అనేటువంటి డివిజన్లో 80 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ రావడం వల్ల ఈ 90 మార్కులు అనేటువంటి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ అనేటువంటి డివిజన్లో 91 హైయెస్ట్ మార్క్ అయ్యండి, ఒకటే పోస్ట్ ఉండి 90 వాళ్ళకి రాకపోతే ఇక్కడ బి అనే డివిజన్లో 80కే ఉద్యోగం వచ్చి ఇక్కడ 90కి రాకపోవడం అనేటువంటిది అన్యాయం. కాబట్టి ఇట్లా దీన్ని తీసుకురావడం కోసం కామన్గా ఈసారి నుంచి అట్లా సర్కిల్ మెరిట్ అనేటువంటిది తీస్తూ ఆ డివిజన్ అలాట్మెంట్ అనేటువంటిది మీరు అప్లై చేసుకున్నటువంటి మనం అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడే మనము ఏ డివిజన్స్లో అనేటువంటిది చాయిస్ అనేటువంటిది పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అంటాము. దాని ప్రకారం అనేటువంటిది కేటాయించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఎంటీఎస్ టు పోస్ట్‌మెన్ 3 ఇయర్స్ అని చూసాము. అలాగే ఎంటీఎస్ టు జీడీఎస్ ప్లస్ జీడీఎస్ 5 ఇయర్స్ అని చూసాము. ఎంటీఎస్ నుంచి పిఏకి రాసే వాళ్ళకి కేటగిరీ ఏలో 5 ఇయర్స్ అనేటువంటిది సర్వీస్ అనేటువంటిది ఉండాలి. 12th క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లెవెల్ 4 25,500 బేసిక్ పే అనమాట. అట్లాగే పోస్ట్‌మెన్ నుంచి పిఏ రాసే వాళ్ళకి కేటగిరీ ఏ ఫ్రమ్ పోస్ట్‌మెన్ టు పిఏ 3 years of service is required for under category A, and there is no age and education qualification as such required. Level 4 basic pay వచ్చేసరికి 25,500 in for PA అనమాట. Postman plus MTS service if they are having for 5 years 5 సంవత్సరాలు పోస్ట్‌మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ సర్వీస్ ఉంటే కనుక పిఏ ఎగ్జామినేషన్ రాయొచ్చు అండర్ కేటగిరీ ఏ. కాబట్టి ఇక్కడ లెవెల్ 4 అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఏజ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. 25,500 అనేటువంటిది బేసిక్ పే అనమాట. సిమిలర్లీ పోస్ట్‌మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ ప్లస్ జీడీఎస్ సర్వీస్ మొత్తం కలిపి 5 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకి పిఏ ఎగ్జామినేషన్ రాసేటువంటి అర్హత అయితే ఉంటుంది. కాకపోతే కేటగిరీ బి కింద రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే అనమాట కేటగిరీ ఏలో ఎవరికి రాకపోతే అలా
మిగిలిపోయిన పోస్టులు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని కేటగిరీ బి ద్వారా ఫిలప్ చేస్తారని చెప్పి ఇందాక చెప్పుకున్నాము. అట్లా అయితే కనుక 5 years సర్వీస్ ఉంటే రాయొచ్చు అనమాట ఎగ్జామినేషన్. అండ్ సిమిలర్లీ పిఏ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి ఐపీఓ ఎగ్జామినేషన్కి పిఏ టు ఐపీఓ ఎగ్జామినేషన్ రాయాలంటే కనుక 8 years service is required and 45 years is the age restriction. Maximum age is 45 years. Educational qualification, there is no restriction as such, and level 7 and 44,900 is the basic pay. And finally, the inspector post to SP cadre, that is a PS Group B examination, will be conducted. After completion of service of 5 years, you will be eligible for appearing for this examination, and there is no age and educational restriction as such, and pay level will be level 9 and 53,100 is the basic pay of the Group B cadre. And finally, I would like to tell you, before anything else, preparation is the key to success. Much awaited examination calendar has been released, and it is a bell that has rung for you to start preparation anamata. మీరు ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పడానికి ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ క్యాలెండర్ అనేటువంటిది మీకు ఒక సూచి కింద పనికొస్తుంది అనుకుంటున్నాను. అలాగే అన్ని సంబంధించినటువంటి క్యాడర్ సంబంధించి జీడిఎస్ టు ఎంటీఎస్కి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది, అలాగే జీడిఎస్ టు పోస్ట్ మెన్కి ప్లేలిస్ట్ ఉంది, అలాగే పోస్ట్ మెన్ టు పిఏ కానీ ఎంటీఎస్ టు పిఏ కానీ అంటే పిఏ క్యాడర్ మొత్తానికి ఒక ప్లేలిస్ట్. సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ ప్లేలిస్ట్ ఫర్ ఐపీఓ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ పిఎస్ గ్రూప్ బి ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ది ఆల్ ద డౌట్స్ క్లియర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్లేలిస్ట్. అక్కడికి వెళ్ళి అవన్నీ కూడా చూడండి. అట్లాగే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే put it in the comment section also. I will try to answer your questions in the comments, and all the best for your examination preparation, and thank you. Subscribe to Career Force for more marks and higher rankings.